Good morning students, class 10th standard, subject social, volume 2, geography, 7th lesson, human geography of Tamil Nadu. Today let us talk about transport and communication. First one, roadways. The road has a total road length of 1,67,000 kilometer, in which 60,628 kilometer are maintained by State Highways Department. It ranks second in India with a share of over 20% in total road projects under operation in the public-private partnership PPP model. Okay. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டு கம்யூனிகேஷன். ஓகே, நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்களா டோட்டல் ரோட் லென்த் எவ்வளோனா 1,67,000 கிலோமீட்டர். இதில் 60,628 கிலோமீட்டர் அண்ட் மெயின்டைன் பை ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட். அதாவது ஸ்டேட் ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 60,628 kilometer. It ranks second in India with a share of cover 20% in total road project under operation in the public-private partnership model. Okay, you can see the types of model. National highway, total length 4,994 kilometer. State highways, it covers 57,291 kilometer. Corporation and municipalities road 23,350 kilometer. Panchayat union 1,47,543 kilometer. Village Panchayat union 21,049 kilometer. Others, that is a forest road. The forest road covers 3,348 kilometer. Commercial road 12.13 kilometer. Non-commercial 20.34 lakhs. Okay, next topic, railways. Tamil Nadu has a well-developed rail network as part of Southern Railway, headquartered at Chennai. The present Southern Railway network extends over a large area of India's southern peninsula, covering Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, minor portions of Karnataka and Andhra Pradesh. Tamil Nadu has a total railway track length of 6,693 km with 690 railway stations in the state. The system connects it with most of the major cities in India. Main rail junctions in the state include Chennai, Coimbatore, Erode, Madurai, Salem, Tiruchirappalli and Tirunelveli. Chennai has a well-established suburban railway network, a mass rapid transport system MRTS, and is currently developing a metro system with its first underground stretch in operation since May 2017. Okay, next railways. Railway அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா தமிழ்நாட்டில் வெல் டெவலப்டு ரயில்வே நெட்வொர்க் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இது ஆஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் சதர்ன் ரயில்வே. இது சதர்ன் ரயில்வே உடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எது அப்படின்னா சென்னை தான். ஓகேவா, த பிரசன்ட் சதர்ன் ரயில்வே நெட்வொர்க் எக்ஸ்டென்ஸ் ஓவர் ஏ லார்ஜ் ஏரியா ஆஃப் India's southern peninsula, covering Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Karnataka, Andhra Pradesh. இவ்வளோ எல்லாம் டோட்டல் ரயில்வே லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 6,693 kilometer. How many railway stations are there? 690 railway station. Okay, the system connected with the most of the major cities in India. The main rail junctions பாருங்க சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, மதுரை, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி and திருநெல்வேலி. சென்னையில் பார்த்தீங்களா எம்ஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மாஸ் ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அதுவும் இருக்குது, அந்த மெட்ரோ சிஸ்டம். இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரெச் இன் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2017 இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. இது இந்த எம்ஆர்டிஎஸ் இருக்கா மாஸ் ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஏர்வேஸ். தமிழ்நாடு ஹேஸ் 4 major international airports. Chennai International Airport is currently the third largest airport in India after Mumbai and Delhi. Other international airports in Tamil Nadu include Coimbatore, Madurai and Tiruchirappalli airports. It also has domestic airport at Tuticorin and Salem, connecting several parts of the country. Increased industrial activity has given rise to an increased passenger traffic as well as foreign freight movement, which has been growing at over 18% per year. Okay, next topic என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா airways. Airways பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு has a 4 major international airports. சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்களா third
largest airport. First one Delhi, second one Mumbai, third பார்த்தீங்களா சென்னை. Okay, other international airport in Tamil Nadu பார்த்தீங்களா கோயம்புத்தூர், மதுரை and திருச்சிராப்பள்ளி airport. Apart that இதை தாண்டி domestic airport in தமிழ்நாட்டில் இருக்கு பார்த்தீங்களா எதுனா டுட்டிகோரின் and சேலம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா several part of the world என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. இது வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்களா பேசஞ்சர் டிராஃபிக் as well as freight movement இதுவும் இருக்குது. இதனால் வந்து எவ்வளவு growth rate எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா 18%. ஓகே பாருங்க NH இதில் பார்த்தீங்களா NH44 is the longest national highway in Tamil Nadu which runs from Hosur to Kanyakumari. 627.2 km via Dharmaburi, Salem, Karur, Dindigul, Madurai, Tirunelveli. NH44 நம்ம தமிழ்நாடு வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது. இஸ் லாங்கஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஹொசூரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ்? ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் கவர்ட்? 6,627.2 kilometers. வயா பார்த்தீங்களா தர்மபுரி, சேலம், கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை அண்டு திருநெல்வேலி. And one more, NH785 is the shortest national highway in Tamil Nadu which runs from Madurai to Nadam, 38 km. Okay, longest national highway தமிழ்நாடுல கவர் ஆகுது. அது ரொம்ப லாங்கஸ்ட் லென்த்து. as well as shortest NH785 நேஷனல் ஹைவேவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து கவர் ஆகுது. அது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் சொல்லி பார்த்தா 38 kilometers. Okay, next one, waterways. Tamilnadu has 3 major ports. They are in Chennai, Ennur and Tuticorin. It has an intermediate port at Nagapattinam and 15 minor ports. The ports are currently capable of handling over 73 million metric tons of cargo annually, 24% share of India. All the minor ports are managed by Tamil Nadu Maritime Board, Chennai Port. This is an artificial harbour and the second principal port in the country for handling containers. It is currently being upgraded to have a dedicated terminal for cars capable of handling 4 lakhs vehicles. Ennur Intermediate Port was recently converted as a major port and handles the 3 major coal and ore traffic in Tamil Nadu. Okay. Next topic பார்த்தீங்களா waterways. Waterways பார்த்தீங்களா 3 major port இருக்கு. என்னென்னா சென்னை, எண்ணூர் அண்டு டுட்டிகோரின். இது வந்து இன்டர்மீடியட் போர்ட் அட்டு நாகப்பட்டினம். இதை தாண்டி 15 மைனர் போர்ட்டும் இங்கே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 73 million metric tons cargo annually. வருஷத்துக்கு 73 million metric tons நம்ம கார்கோ மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது 24% ஷேர் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 24%, ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 25% ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாட்டர்வேஸ் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இதில் என்னென்ன இந்த போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனர் போர்ட்லேருந்து யார் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மேரிடைம் போர்டு. இவங்க தான் வந்து இந்த மைனர் போர்ட்டெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. மேரிடைம் போர்டு இல்லை சென்னை போர்ட்டு. இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்பர் அண்ட் அதாவது சென்னை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்பர், நேச்சுரல் ஹார்பர் கிடையாது. நம்ம செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்பர் தான். அண்ட் மேனேஜ்டு பை யார் இதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா செகண்ட் பிரின்சிபல் போர்ட் இன் த கண்ட்ரி ஃபார் ஹேண்ட்லிங் கண்டெய்னர்ஸ். ஓகே, மும்பைக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேண்ட்லிங் பண்ணுற ஹார்பர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய சென்னை தான். ஓகேவா, இட் இஸ் கரண்ட்லி பீங் அப்கிரேட் டு ஹேவ் ஏ டெடிகேட்டட் டெர்மினல் பை ஃபார் கார்ஸ் capable of handling 4 lakhs vehicles. Ennur Intermediate Port was recently converted as a major port and handles the major coal and ore traffic in Tamil Nadu. ஓகே, இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பார்த்தோம்? ரோட்வேஸ் பார்த்தோம், ரயில்வேஸ் பார்த்தோம், தென் ஏர்வேஸ் பார்த்தோம், வாட்டர்வேஸ் பார்த்தோம். மொத்தம் 4 types ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன். Communication is derived from the Latin word communicare, meaning to share. The act of conveying or exchanging information is called means of communication. They are mass communication and personal communication. Okay, communication அப்படிங்கிற வேர்ட் ஆக்சுவலி பேசிக்கலி இது என்ன வேர்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம்? லாட்டின் வேர்ட். தட் மீன்ஸ் என்னன்னா கம்யூனிகேர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா மீனிங் டு ஷேர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜ் ஒரு ஆக்ட் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்வேயிங் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால்ட் ஏ கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இங்கே மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது, பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்? டிவி, ரேடியோ, இதையெல்லாம் மாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஓகே, பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம்? மொபைல் ஃபோன், டெலிஃபோன், இதையெல்லாம் பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஓகே,
Postal districts and headquarters in Tamil Nadu. Paranga zone Chennai is the headquarter is located in Chennai. Next western Coimbatore, central Tiruchirappalli, southern headquarters is Madurai. Next trade. Okay. Export and import are the two components of trade. Export means goods and services sold for foreign currency. Tamil Nadu contributes 12.2% to the country's export. The import refers to goods and services are brought from overseas producers. Tamil Nadu imports many goods from outside. The difference between the values of export and import is called the balance of trade. Okay, trade அப்படினா என்னது வியாபாரம் வணிகம் அப்படினு சொல்றாங்க. இதுல ரெண்டு தான் export and import are the two components of trade. உள்நாட்டு வியாபாரம் and வெளிநாட்டு வியாபாரம். அதாவது ஏற்றுமதி and இறக்குமதி இதான் சொல்றோம். Export and import are the two components of trade. ஏற்றுமதி and இறக்குமதி. Export means goods and services sold for foreign currency. Okay, தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா 12% to the countries உடைய export contributes. தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு எவ்வளவுன்னு சொல்றேன் 12.2%. Okay, import refers to goods and services brought from overseas producers. தமிழ்நாடு imports many goods from outside. நாமளும் நிறைய goods என்ன பண்றோம் மற்ற நாடுகளுக்கு நாமளும் ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். The difference between the value of export and import is called the balance of trade. அதாவது இம்போர்ட்டும் எக்ஸ்போர்ட்டும் ஈவனா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஈவனா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றோம் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். நம்ம எக்ஸ்போர்ட் அதிகமா பண்றோமா இல்ல இம்போர்ட் அதிகமா பண்றோமா அப்படிங்கறது தான் என்ன சொல்றோம்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம வந்து பாத்தீங்களா அன்பேலன்ஸ்ட் அன்ஃபேவரபிள் ட்ரேட்ல தான் இருக்கிறோம். ஓகே, என்னென்ன மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்னென்ன பொருட்களை நம்ம இப்போ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க. அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ், டொபாக்கோ, செரல்ஸ், காட்டன், சுகர் கேன், பேடி, கிரவுண்ட்நட், ஸ்பைசஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், வேலட்ஸ், பர்சஸ், pouches, handbag, belt, footwear and gloves. Gems and jewelry, pearls, precious stone, gold, jewelry, decorations and antiques. Chemicals and related products, paper, chemicals, rubber and glass. These are all major exports of Tamil Nadu. Next one, imports of Tamil Nadu. The machineries like transport equipment, machine tools, non-electrical machinery, electrical machinery, pharmaceutical product, petroleum fertilizers and newsprint are its major imports. The states contribute 10.94% to the country's trade through major ports. Okay, நம்ம என்னென்னலாம் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க. மெஷின்ஸ் லைக் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம் இம்போர்ட் இறக்குமதி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். மெஷின் டூல்ஸ், அப்புறம் நான் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினரி, ஃபார்மாட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், மருந்து பொருட்கள், பெட்ரோலியம், ஃபெர்டிலைசர்ஸ், நியூஸ் பிரிண்ட், இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம்ப்பா இம்போர்ட் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸ்டேட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் எவ்வளவு பர்சன்ட் அப்படின்னா 10.94%. பார்த்தீங்களா ஸ்டேட்ல வந்து என்ன பண்ண நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து இருக்கிறோம். Okay, do you understand trade? Trade na enadhu adhaadu export and trade and what are the components of trade? Export and import are the two components of trade. Okay, what do you mean by export? Export means goods and services sold for foreign currency. Okay, how many percent in Tamil Nadu contributes? Tamil Nadu contributes 12.2% to the country's export. Okay, next what do you mean by import? Import refers to goods and services are brought from overseas production. Okay, Tamil Nadu imports many goods from outside. What is meant by balance of trade? The difference between the values of export and imports are called the balance of trade. Okay, next one, man-made disasters in Tamil Nadu. Okay, enna disasters பேரழிவுகள். Okay, what do you mean by the disasters? Definition: a disaster events caused directly or indirectly by human actions are called as man-made disaster. Man-made disaster can include hazardous material spills, fires, groundwater contamination, transportation accidents and structure failures, mining accidents, explosions and act of terrorism. Okay, disasters நமக்கு directly or indirectly யாரால ஏற்படுதுன்னு சொல்றோம் human actions, மனிதர்களால தான் ஏற்படுது. இதான் வந்து என்ன சொல்ற மனிதர்களால ஏற்படக்கூடிய அழிவுகள் பேரழிவுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா man made disaster. Okay, once again you see the definition: a disasters events caused directly or indirectly by human actions are called man made disaster. Okay,
So இதில் வந்து first one, let us see the industrial disaster. Okay, industrialsனால நமக்கு என்ன விதமான disasters? Disasters caused by industrial companies either by accidents, negligence or incompetence fall under industrial disaster. Electrical faults seem to be the major reason for industrial disasters in the country. Overheating and aging of the material and use of substandard quality of electrical gadgets have been the main factors contributing to the increasing fire accidents in industries. Electricity is not just a lifeline, it can also take away life when handled improperly. Apart from these explosions, leaking of poisonous gases, injuries and death caused by machines are the other causes of industrial disasters. And Sivagasi is considered the firework capital of India. Series of industrial accidents causing death and reporting frequently in the regions of Virudhunagar and Sivagasi, where a number of fireworks and match units are in operation. And explosion occurred on 5th September 2011 in a private firework company. In this incident, 40 workers were killed and more than 70 workers were injured. Various measures are being taken by the government to reduce the fire accidents and casualties caused by industries. In another industrial accident which took place at Coimbatore on 2nd February 2016 in a tire melting unit, 6 migrant workers were critically injured. Okay. இந்த டிசாஸ்டர்ஸ்ல மேன்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ்ல இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் எதுக்கு அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி கம்பெனிஸ்ல ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னா, the disasters caused by industrial companies either by accident, okay, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால, நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் இன்காம்படன்ஸ் ஃபால் அண்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர். மெயினாக என்ன சொன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட். இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டால தான் என்ன அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து அதிக அளவில் வந்து டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஏற்படுது. அதாவது என்னன்னா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜ் இல்லை சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த ஓவராக அதிகமாக வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து உள்ளே போய் அந்த மிஷினரிஸை வந்து என்ன பண்ணுறது ஃபால்ட் பண்ணுறது. அப்போது அது ஹீட்டிங் அந்த அது சரியானபடி என்னென்னா அந்த ஒயர் வந்து சரியான கனெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து ஏற்பட்டுடுது. ஓகேவா, அப்போ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன இந்த கம்ப்ளீட் இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து டேமேஜ் ப்ரோக்கன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இன்னும் என்னென்னா அந்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பழைய எலக்ட்ரிக்கல் லைன்லேயே அப்படியே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. அடிக்கடி என்ன பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதில்ல, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷினரிஸ் எல்லாம் எப்படி நாம் வந்து பழுது பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸையோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் அந்த இதை நம்ம எதையுமே என்ன பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா பார்க்குறதே இல்லை. ஸோ தட் இதனால் என்னது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மோசமான ஒரு பின்விளைவுகளை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்திடுது. ஓகேவா, இதை தாண்டி அதேமாதிரி பாய்சனஸ் கேஸ், இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தாண்டி பாய்சனஸ் கேஸ் அடிக்கடி வந்து லீக் ஆயிடுது. இதுவுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரோலில் வந்து இருக்குது. அப்புறம் சிவகாசியுடைய ஃபயர் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, அந்த பட்டாசு தொழிற்சாலை, அந்த தொழிற்சாலையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விபத்துக்கள், இதுவும் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லியாக என்னது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர்ஸ் அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய ஒரு விபத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது முக்கியமாக 2012 வந்து இந்த ப்ரைவேட் ஃபயர் ஒர்க் கம்பெனியில் ஏற்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ஸர் தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 2016 இந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுட்டு தான் இருக்குது. கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்ன பண்ணுறதில்ல, சரியான இதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ஃபாலோ பண்ணாமல் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுட்டு தான் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டாம்பேட். The situation in which a large number of animals or people running in the same direction in an uncontrolled way causing injuries and death is called stamping. Okay, what is meant by stamping? Stamping na enna parunga, a situation in which a large number of animals or people running in the same direction in an uncontrolled way causing injuries and death is called stamping. அதாவது ஒரே வழியிலே அனிமலோ இல்லை பீப்புளோ என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல், நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் ஒரே வழியிலே ரொம்ப வேகமாக ஓடும் பொழுதோ இல்லை வேறு ஏதாவது டைமில் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடென்ட், இன்ஜூரியஸ் ஒரு ஆக்சிடென்ட், இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாம்பேட் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். இது எப்படின்னு பாருங்கள், on 21st April 2019 7 people were killed and 10 injured in the stampede during a local festival at a temple near Thiruvayur in Tamil Nadu. The incident took place when hundreds of devotees gathered at the Karupusami temple in Muthayambalayam village for the Padikasu
டெம்பிள் காயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செரிமனி. அது என்னன்னா அந்த கோயிலில் பாருங்கள் ஒரே நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, திடீர்னு வந்து காயின் எல்லாம் தூக்கி வீசி போடுவாங்க, இல்லை மாலையை பூவை எடுத்து வீசி போடுவாங்க, ஃப்ரூட்ஸ். அப்போ எல்லாம் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓடி போய் முண்டி அடிச்சுட்டு போய் அதை போய் கேட்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி நடக்கும்பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த கூட்டத்தில் நசுங்கி இறந்து போயிடுவாங்க. நிறைய பேருக்கு என்னங்க காயம் ஏற்படும், இன்ஜூரி ஏற்படும். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாம்பேட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். பாருங்க இப்போ ரேஷனில் நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஷனில் 1000 rupees கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் முண்டி அடிச்சு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும், நீ ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும்னு போய் வாங்கும்போது நிறைய பேருக்கு அடிபட்டு போகிறது. தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்கும்போது, சினிமா தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்கும்போது, கோயிலில் வந்து தரிசனம் பார்க்குறதுக்கு, இந்த மாதிரி நடக்கும் போதெல்லாம் அது எப்போயெல்லாம் ஒரு டெத்து வந்து ஏற்படுதோ, இல்லை நிறைய பேர் காயம் ஏற்படுதோ, அந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை என்ன சொல்லணும், ஸ்டாம்பேட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்திவரத டெம்பிளில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம். நிறைய கட்டுக்கடங்காத ஒரே கூட்டம் ஒரே டைரக்ஷன் நோக்கி கட்டுக்கடங்காமல் ஒரு கூட்டம் போகும்பொழுது அந்த கூட்டத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு விபத்து ஏற்படும். அந்த விபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாம்பேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மிட்டிகேஷன். ஹசார்ட் mitigation refers to any sustained action taken to reduce or eliminate the long-term risk to human life and property from hazardous condition. Regular maintenance of machines and wires may reduce the frequency of accidents. Okay, இந்த மிட்டிகேஷன் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து என்ன சுச்சுவேஷனில் இதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது, எப்படி லாங் டேர்ம் ரிஸ்க்கை வந்து ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம வந்து மாற்றுறதுன்னா ஹசார்டியஸ் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ் மே ரெடியூஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம தொடர்ந்து அந்த மிஷின்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வயர்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸை வந்து தடுக்கும். அதாவது மெஷினரியவும் ஒயரையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பீரியாடிக்கலி செக் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்தப்படும். நெக்ஸ்ட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் த ஒர்க்கர்ஸ் டு பி cautious during work hours may help them to reduce risk during disasters. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் நிறைய அந்த அவேர்னஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அந்த நிறைய பேருக்கு அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்பப்போ. அதே மாதிரி அதாவது அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ட்ரைனிங்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு லெத்தாலஜிக்கலாக இல்லாமல் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பீரியாடிக்கலி அதை செக் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா, ப்ரிவென்டிங் மெஷர்ஸ், அதை முன்கூட்டியே வரதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தடுத்துருவாங்க. ஓகே, வியரிங் ஸ்பெஷலி டிசைன் ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் அதர் சேஃப்டி மெட்டீரியல்ஸ் டு ஹெல்ப் த ஒர்க்கர்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தம்செல்ஸ் ஃப்ரம் எனி சீரியஸ் இன்ஜூரியாஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் வந்து போடணும். இப்போ மைன்ஸுக்கெலாம் போகும்போது உள்ளே என்ன பண்ணுவாங்க, வேற ஒரு ட்ரெஸ்ஸை எடுத்து போட்டுட்டு தான் போவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த சேஃப்டி மெட்டீரியல்ஸ்க்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு என்ன இப்போ ஆப்ரேஷன் தேட்டர் போகும்போது டாக்டர் என்ன பண்ணுவார், அதுக்கு நான் ஒரு ட்ரெஸ் வேர் பண்ணிட்டு போகிறாரு இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மிஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு உண்டான ஒரு ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து கண்டக்டிங் பீரியாடிக்கல் மெடிக்கல் கேம்ப் would help them to assess their health status. The provisions of having life insurance policies will secure their futures. Okay, next அதே மாதிரி கண்டக்டிங் பீரியாடிக்கல் மெடிக்கல் கேம்ப். ஓகே, அடிக்கடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெடிக்கல் கேம்பெல்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸை அப்பப்போ என்ன பண்ணிக்கணும், செக் பண்ணிக்கணும். கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அது வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கும், செக்யூர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், பிசைட்ஸ் தீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் should be employees friendly and ready to extend their help in case of any untoward incidents. Disasters emergency contact number 1077 control room of district collector or magistrate. ஓகே, அது இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ண அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதுக்குன்னு வந்து எம்ப்ளாயீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும். அவங்க எப்படி இருக்கணும்னா ஃப்ரெண்ட்லி கோஆப்ரேஷனாக இருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்லி கோஆப்ரேஷனாக இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் வராமல் என்ன பண்ணிக்கலாம், தடுத்துக்கலாம். இந்த டிசாஸ்டர்ஸ் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது 1077. அது எங்கே போகும்னா கண்ட்ரோல் ரூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இது போகும். Okay, next last topic, road accidents. The road accidents in India is at very high level. Tamil Nadu leads in the number of road accidents in the country. Increase in road traffic, high speed of vehicles and violation of traffic rules are the causes of major accidents. In 2013, 14,504 accidents had taken place in the state, which resulted in 15,563 deaths. In the 10 years from 2002 to 2012, Tamil Nadu tops the list in number of road accidents among the states of India. It's reported that about 15% of accidents of the country take place in Tamil Nadu. The figure of 2017 also puts Tamil Nadu on top with recording of 16,157 deaths out of 14,079
1,47,913 death recorded in the country. Death total come down rapidly in 2018 to 12,200 and death of decline of 24.5%. Okay. Next topic என்னன்னா road accidents. இந்த road accidents இந்தியாவில் பார்த்தீங்களா வெரி ஹை லெவலில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த road accidents தான். இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன்? இன்க்ரீஸ் இன் ரோட் டிராஃபிக், அப்புறம் ஹை ஸ்பீட், நம்ம ஹை ஸ்பீடில் போகிறது, என்றைக்குமே என்ன பண்ணுறதில்ல வயலேஷன் ஆஃப் டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறதில்ல மதிக்கிறதே இல்லை. இதெல்லாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது. ஓகேவா? மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 2013 பாருங்கள் 14,504 ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து 2013 இருந்தது. ஓகேவா? இதில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பேர் இறந்தாங்கன்னா 15,563 டெத்து. ஓகே, ஆக்சிடென்ட் நடந்ததை விட இறந்தவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்காங்க. ஓகே, இது இந்த 10 இயர்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் 1 இந்தியாவில் வந்து நம்பர் 1 வந்து இருந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா? 15% ஆக்சிடென்ட்ஸ் எங்கே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து நடக்குது. அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் மெஷர். பிஃபோராக என்ன பண்ணணும், ஆஃப்டராக என்ன பண்ணணும்? அவாய்ட் ஸ்பீடிங். அதாவது என்ன பண்ணணும்? பிஃபோர் முன்னாடி நிறைய ரொம்ப ஸ்பீடாக போகக்கூடாது. அவாய்ட் ஸ்பீடிங், ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங், யூஸ் ஹெல்மெட்ஸ் அண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ டிராஃபிக் ரூல்ஸ். ஓகே, நம்ம அது ரொம்ப ஓவராக ஸ்பீடில் வந்து போகக்கூடாது. அதே மாதிரி ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அவாய்ட் பண்ணியிருக்கணும். கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணணும், சீட் பெல்ட் யூஸ் பண்ணணும். இது டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் இந்த ரிஸ்கில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? தப்பிக்கலாம். ஓகே, ஆஃப்டர் நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? கால் போலீஸ் ஆர் ஆம்புலன்ஸ், சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன், மேக் அன் அக்யூரேட் ரெக்கார்ட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இமீடியட்டாக யாரை கால் பண்ணணும்? போலீஸ் கால் பண்ணணும், ஆம்புலன்ஸுக்கு கால் பண்ணணும், அண்ட் சீக் மெடிக்கல் அட்டென்ஷன், உடனடியாக மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் அக்யூரேட் ரெக்கார்ட், மேக் அன் அக்யூரேட் ரெக்கார்டையும் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கணும், அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேசிக் ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் பாருங்கள். அவேர் ஆஃப் த ரோட் சிக்னல், ஸ்டாப், லுக் அண்ட் கிராஸ், லிசன் அண்ட் என்ஷூர் வெதர் a vehicle is approaching, don't rush on roads, cross roads in pedestrian crossings, don't stretch hands while driving vehicles, never cross road at bends and stay safe in your moving vehicles. These are all basic road safety rules. I repeat once again. Aware of the road signals, stop, look and cross, listen and ensure whether a vehicle is approaching, don't rush on roads, cross roads in pedestrian crossing, don't stretch hands while driving vehicles, never cross road at bends and stay safe in a moving vehicles. Aware of the road signals என்ன அர்த்தம்? ரோட் சிக்னல்ஸை கண்டிப்பாக மதிக்கணும். ஓகேவா? ஸ்டாப், லுக் அண்ட் அதை வந்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி லிசன் அண்ட் என்ஷூர் வெதர் யா வெஹிக்கிள் இஸ் அப்ரோச்சிங். அடுத்து டோன்ட் ரஷ் ஆன் ரோட்ஸ். ரோட்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ரொம்ப ரஷ்ஷாக வந்து போகாதீங்க. அந்த பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோன்ட் ஸ்ட்ரிச் ஹேண்ட்ஸ் வைல் டிரைவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க? கையெல்லாம் விட்டுட்டெல்லாம் ஓட்டாதீங்க. அதெல்லாம் என்ன சொன்னால் எவ்வளவோ எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க, நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது தான் வந்து இல்லை. அதே மாதிரி அந்த ஒரு அந்த ரோடை வந்து அந்த பெண்டாக இருக்கக்கூடிய ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தர் வந்து முந்தி போகாதீங்க. இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இந்த ரோடு ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரீசனாக இருக்குது. ஸோ accelerated changes in demographic and economic trends disturb the balance which leads to increased frequency and the negative impact of disaster. At present, the society faces a challenging mix of demographic, ecological and technological conditions which make population more valuable of the impact of calamities. Though the number of natural disasters are in decline than they were in the past, the increasing level of magnitude poses a threat. Besides, the various measures taken by the government and the public, education and awareness regarding the disasters may help in the reduction of risk during disasters. Okay, இவ்வளோ நம்ம வந்து இது என்ன பண்ணுது? டெமோகிராஃபிக்கில் வந்து நம்மளுடைய லெவலை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும், இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சொசைட்டியில் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு? நிறையா வந்து இம்பேக்ட், நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? அதை ஃபாலோ பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்மெண்ட்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் வந்து இருக்கணும். நம்ம அதனால என்ன இந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் டிசாஸ்டர்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்? இதனுடைய ரிஸ்க்கை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும்.
Okay, wow. For management of disaster in the state, the following forces and organization are in service. Okay, first பாருங்க இந்த management இந்த மாதிரி ஏற்பட்டதுன்னா அதை வந்து நம்ம யார்கிட்டலாம் வந்து சொல்லலாம், என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்னென்ன அமைப்புகள் இருக்கு. ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சேர்மன் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் யாரு, ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ஹெட் யாருன்னா சேர்மன் தான், அது யாருன்னா நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர். ரிலீஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு, போலீஸ், ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், fire and civil defense service, health services, transport department, public work department, veterinary services, food and civil supply department. The organization at a district level, district magistrate, chairman or district collector, revenue department, civil administration, local police, civil defense, fire and emergency services, home guards, also local community, non-governmental organizations, volunteer and agencies, etc. Okay, நம்ம இந்த லெசன்ல என்னென்ன டாபிக் பார்த்துருக்கோம்னா பாருங்க. ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. What do you mean by human geography? Human geography is the branch of geography dealing with how human activity affects or influenced by the nature. Next என்ன பார்த்தோம், the tropical crops like paddy, millets, pulses, oilseed and plantation crops of tea, coffee, cashew, rubber, etc. are the major crops of Tamil Nadu. Third one, Tamil Nadu has 55.3% of lignite, 75% of vermiculture and 69% of dunite and 59% of garnet and 52% of molybdenum and 30% of titanium. These are all natural resources. And man-made disasters are drowning, industrial risk, fire accidents, stampede and road accidents. Thank you, students.